परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, परमात्मा वाहिगुरु अकाल पुरख दी किरपा दे नाल आपां गुरमत मुताबक सिख दा जीवन किहो जिहा हुंदा ये समझण दी कोशिश कर रहे हाँ। आपां सहारा लिया किताब एक जिहड़ी कालजां दे विच सिੱਖੀ कालजां दे विच जिथे बच्चिआं नूं जिहड़ा है पढ़े लिखे गुरमुख प्यारे प्रोफैसर सिੱਖਿਆ दिंदे आ, वो किताब है सिख धर्म फिलासफी। उहदे आपां मुताबक गलबात करन दी कोशिश करते हैं, क्योंकि गुरमुख प्यारिओ बहुत सारा काम जिस खेतर विच जिस मनुख ने कीता हुंदा उहदे तजर्बे हो जाते आ। उन्हें आपदा समा बहुत सारा लाया हुंदा ते उस समय दे विचों जिवें निंबू आ, निंबू दे विच निंबू किड्डा वड्डा पर उहदे तुपके 5-7 ही हुंदे आ विच जिहड़े असरदार हुंदे आ, तत्त भाव हुंदा। इसे तरह गुरमुख प्यारे पढ़ते तो बहुत आ पर उहदे विचों जो मेन चीज़ां जो तत्त भाव आ वो लिख के साडे सामने पेश कर दिंदे आ। सो आपां नूं अगे दी अगे ये सिੱਖਿਆ मिलदी आ। आओ गुरमत मुताबक अज आपां समझण दी कोशिश करांगे कि 5 विषे विकार काम क्रोध लोभ मोह हंकार ये की हुंदे आ ते गुरमत मुताबक किवें इन्हां ते काबू पाया जा सकता है। गुरमुख प्यारिओ, मनुखी शरीर जिथे 5 तत्तां दा बनिया होया है ते इस विच मन बुद्धि चित्त ते हंकार आदਿਕ ਹਨ, उत्थे नाल ही इस विच 5 विषयां दी प्रधानता है। इन्हां नूं काम क्रोध लोभ मोह अते हंकार कहिंदे हन। ये 5 जज्बे हन जिन्हां ते मनुख काबू ना रख सके तां विकार बन जाते हैं। इन्हां नाल मनुखा जीवन विच कई तरह दीयां कमजोरियां आ जांदियां हन। पवित्र अते समाजिक जीवन लई इन्हां ते काबू रखना जरूरी है। पशु ते मनुख विचकार यही फर्क है कि पशु अपनियां कामनावां ते काबू नहीं रख सकते, मनुख स्वै काबू रख सकता है। हिंदुस्तान के आत्मक ज्ञानी अते तत्वेता पुरुषां ने काम क्रोध लोभ मोह आदिक विषे इस लई कहा कि ये बहुत तेज हैं। विष का अर्थ है ब्यो, ये मनुख नूं ब्यो वांगू चढ़ जाते हैं ते मनुख के मन ते असर करते हैं। आम मन्निया जाता कि जिहड़ी जहर आ वो बाहरों खाण दे नाल असर हुंदा, पर काम क्रोध लोभ मोह हंकार ये चेतवन दे नाल ही मन उत्ते असर होना शुरू हो जाता। इसलिए इन्हां नूं विषे कहा गया। जिमें उदाहरण के तौर पर किसी सुंदर इस्त्री का ख्याल ही आदमी के मन विच आया तो मन दे विच विकार पैदा हो गए। लोभ दे तस्पर विच ही मनुख हल्का हो जाता है। दुश्मन की याद आउण नाल ही क्रोध की अग विच सड़न लग पैंदा है। मोह विच मगन हो के पिया तड़फदा है। हुण 5 काम क्रोध लोभ मोह हंकार 5 विषे आ जिहड़ा गुरमुख प्यारिਆਂ ने आपां नूं समझाया बहुत ही सुचੱਜੇ ढंग दे नाल। पर एक गल बहुत कमाल दी सी विच जिहड़ी आई कि जदों ये बेकाबू हो जाते हैं 5 विषे तो ये विकार बन जाते हैं। इसका मतलब परमात्मा ने जे काम क्रोध लोभ मोह हंकार मनुख के अंदर पाए आ तो इन्हां तो कम लैना सीखना, इन्हां ते काबू पाया जाए, जां ऐ कह लईए ये 5 घोड़े परमात्मा ने दे दिते आ। ये 5 घोड़े आ, घोड़े का काम आ दौड़ना ताकतवर आ। ये 5 नूं किधर दौड़ाउणा किवें दौड़ाउणा ये मुहावत दे हत्थ आ। जा वाहिगुरू जिहड़ा घोड़े का चालक आ
ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਹਾਵਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੌੜਾਉਣ ਜਾਣਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੰਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਕਦੋਂ ਬਣਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਡ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੰਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਾਮ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਉਤਪਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ। ਲੋਭ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕਰੋ, ਮੋਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ। ਭਾਵ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਪੰਜ ਜੋ ਟੂਲਸ ਆ ਜੋ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰੀਏ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਾਮ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਬਾਵਾਂਗੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਬਹਾਦਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਆ, ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੂਣ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਸਿੜਤੀ ਜਾਂ ਨੂਣ ਦੀ ਸਿੜਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹੀ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜੇ ਟੂਲ ਆ, ਪੰਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਘੋੜੇ ਮੂਹਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਦੌੜਨਾ, ਰਾਤ ਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਈਏ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ, ਕਾਰ, ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਅਣਜਾਣ, ਦੇਤੀ ਰੇਸ ਤੇ ਕੜਕ ਦੇਣੇ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਾਬੂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜੇ ਦਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਤੱਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,
ਇਹ ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹ ਪੰਕਜ ਆ, ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਬ ਹਮ ਚੱਲੀ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਹਾਰ, ਜਬ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ, ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੋ ਚਾਹੇ ਮਾਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿਓ, ਅਕਲ ਦਿਓ, ਮਤ ਦਿਓ। ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਨ, ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝੀਐ ਤੇ ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨ। ਇਹ ਅਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਕਲ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਸੁਣਨ, ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਕਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਲੰਦਿਆਂ ਪੈਨੰਦਿਆਂ ਖਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਕਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੱਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਅੰਦਰ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਭਾਈ। ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆ, ਉਦਮੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਭਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 155 ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ, ਕਿਉਂ ਰਾਖੂੰ ਕਰ ਬਾਰ ਮਨਾ, ਮਾਰਹਿ ਲੂਟਹਿ ਨੀਤ ਨੀਤ, ਕਿਸ ਆਗੈ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ। ਅਵਰ ਪੰਚ, ਉਹ ਪੰਚ ਆ, ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਆ, ਉਹ ਬਲੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਆ। ਮਨ ਨੇ ਲੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਫੌਜ ਵੀ ਆ, ਕਾਮ ਦੀ ਫੌਜ ਅਲੈਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ, ਲੋਭ ਦੀ, ਮੋਹ ਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੇ ਲੜਨਾ? ਮਨ ਨੇ। ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਓਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਬਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਆ ਜੀ, ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ, ਕਿਉਂ ਰਾਖੂੰ ਘਰ ਬਾਰ ਮਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਬਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਬਤ ਸਬੂਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਪੰਜ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਤਕੜੇ ਆ। ਮਾਰਹਿ ਲੁੱਟੈ ਨੀਤ ਨੀਤ, ਕਿਸ ਆਗਿਆ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਨਿੱਤ ਨਿੱਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਾਂ? ਇੱਕ ਤਰਲਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਚਾਰ ਵਰਨ ਚੌਹਾਂ ਕੇ ਮਰਦਨ, ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਤਲੀ ਰੇ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਗਰ ਸੁਰੂਪ ਸਿਆਨੇ, ਪੰਚੋ ਹੀ ਮੋਹਿ ਛਲੀ ਰੇ। ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਸੂਰਬੀਰ, ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀ ਰੇ। ਜਿਨ ਪੰਚ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰ ਗੁਦਾਰੇ, ਸੋ ਪੂਰਾ ਏਕ ਕਲੀ ਰੇ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੰਨਾ 404। ਚਾਰ ਵਰਨ ਚੌਹਾਂ ਕੇ ਮਰਦਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ। ਚੌਹਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਨ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਚਤੁਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਛੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਬਲੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ? ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਕੌਣ ਆ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਬਲੀ, ਇਹ ਸੂਰਮਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਭਾਈ। ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ,
ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਨੰਦਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਭਾਈ। ਉਹ ਬਲੀ ਆ, ਉਹ ਸੂਰਮਾ, ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ, ਜੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬਣਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਿਛਲਾ ਦਿਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਦਿਨ, ਨਵਾਂ ਖੇੜਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁਰਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸਵਰ ਸਕਦਾ, ਚੰਗਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਭਾਈ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਂ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਵੇ। ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼, ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾਮਹਿ ਤਾਕੀ ਕੇਤਕ ਆਸ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਪਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੁੜੂਗਾ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਮੈਲ ਆ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆ ਕਨਲੀ ਤੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ 100 ਤੋਂ ਬਣ ਪਾ। ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਸ ਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜੀਭ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਭੌਰੇ ਨੂੰ ਸੁੰਘਣ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਾਮ ਦਾ ਰੋਗ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਗ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਚਾਓ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਥੀ ਆ, ਕਾਮ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੱਥਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਧਿਆਇਆ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ 20, 25, 30 ਕਿਲੋ ਦੇ ਮੁਹਾਵਤ ਦੇ ਕਹੇ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਕਲ ਆ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਤ ਆ ਜੇ। ਸੋ ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਗਾਸ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸਦਾ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਧਰਮੀ ਬਣੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਣੋ, ਸਮਝੋ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।